Okay, good evening, students. Now, let us discuss conservative forces and non-conservative forces. Conservative forces and non-conservative forces. Conservative force. What is meant by conservative force? So, work done by the force, work done by the force, work done by the force depends upon work done by the force on the body, on the body depends on initial and final points only, final points. Okay, work done by force, work done by the force, work done by the force work done by the force on the body depends on initial and final points only. Okay, but not path taken, but not path taken, path taken. Okay, Nana? Path followed by the path taken or followed by the path. Okay. See, this is the definition of conservative forces. What are conservative forces? Work done by the force on the body depends on initial and final points. Initial and final points. Okay. Initial and final points only, but not path taken. అంటే ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ. సో ఒక బాడీ మీద మనం ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు సో ఆ ఫోర్స్ అనేది వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్. ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆ వర్క్ డన్ అనేది. ఓకే, బట్ నాట్ పాత్ టేకెన్, తీసుకున్న పాత్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. Work done by the force on the body depends on initial and final points only, but not path taken. But not path taken. So that force is nothing but conservative force. Okay, na? So ikkada example for conservative force vachi gravitational force. Gravitational force. And second one electrostatic force. Examples sir. Electrostatic force and so gravitational force, electrostatic force and elastic force. Elastic forces. Elastic force. So this is the example for conservative forces. Okay, elastic force అంటే like string. Okay, so elastic force, so gravitational force, electrostatic force, elastic force. Okay nana? So ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనం work done by the force on the body depends on initial and final points, but not path taken. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడరా. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గ్రావిటేషన్ ఏవైతే కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అవ్వచ్చు, ఎలాస్టిక్ ఫోర్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. సపోజ్ లెట్ us consider a body like this. This is the body. Let us consider a body of mass m. So initially placed on the earth surface. Okay, right. Okay, see in next so some quantity of force will be applied on the body. Body will be displaced, that is raised by height h. Okay nana? Okay, okay na? So in this case
ఇన్ దిస్ కేస్ వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎంత చూడండి ఒకసారి. వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ చూద్దాం. సో W ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎటు ఉంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఈజ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వచ్చేసి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో అంటే F గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి హైట్ కాస్ 180 డిగ్రీ, అంతేగా, కాస్ థీటా. సో Fs కాస్ థీటా, యాక్చువల్లీ Fs కాస్ థీటా అన్న ఫార్ములా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ F ఇంటూ H ఇంటూ కాస్ 180 డిగ్రీ. అల్టిమేట్లీ సో Fg అంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుంది, mg అవుతుంది. కాస్ 180 ఎంత, మైనస్ ఉందనా, సో మైనస్ mgh. దిస్ ఈస్ ద సో వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. Let us consider a body initially on the earth surface of mass m. By the applied force, body will be displaced. Of course, so you కొంత ఫోర్స్ తో బాడీని పైకి లేపాను. ఎంత హైట్ లేపాను, h అనే హైట్ లేపాను. అంటే in this case displacement is what, h. Okay, in this case work done by gravitation force. So conservative force example gravitation force కాబట్టి వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే mgh వచ్చింది, మైనస్ mgh వచ్చింది. ఓకే, ఇది పాత్ ట్రావెల్ బై ద బాడీ, ఈ డైరెక్షన్ ట్రావెల్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటన్నా, వర్క్ డన్ బై ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ బట్ నాట్ పాత్ టేకెన్. పాత్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు ఇంకో బాడీ తీసుకుంటారా, జాగ్రత్త చూడరా. దిస్ ఈస్ ద అర్త్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ బాడీ m. దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో బాడీ ఈ డైరెక్షన్లో కొంత హైట్కి వచ్చింది, అంటే ఈ హైట్ నేను h1 అన్నా. ఓకేనా, హైట్ ఎంత అన్నా, ఇంతవరకు డిస్ప్లేస్ అయింది, ఇది మాస్. నెక్స్ట్ ఈ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అయిందా. ఓకే, ఓకే, దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అనుకుందాం, h2 అనుకుందామా. ఓకే, లేదంటే ఈ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్ అయింది. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్ ట్రావెల్ అయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఏమైంది అంటే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అయింది, అనుకుంటా. లేదంటే మీకు ఇంకొకటి చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్లో వచ్చింది. ఓకేనా, మాస్ ఇట్లా డిస్ప్లేస్ అయింది, ఈ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్ అయింది బాడీ. సో నెక్స్ట్ మళ్ళా ఈ ఒరిజినల్ దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ దీనికి సేమ్ హైట్ రీచ్ అయింది బాడీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడరా, ఏని ఇంకా బీకి వచ్చింది, బీని ఇంకా సికి వచ్చింది, సిని ఇంకా సో ఎక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చింది, డీకి వచ్చింది అనుకుందాం, డీని ఇంకా ఈకి వచ్చింది, అల్టిమేట్గా ఈని ఇంకా ఎఫ్కి వచ్చింది. సో ఇది h1 రా, ఇది h2 హైట్ అబ్బాయి, ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ s1 అనుకోండి, ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ s2 అనుకోండి, ఇది h3 హైట్. ఓవరాల్గా ఈ రెండు హైట్లు ఈక్వల్. ఒకసారి చూడండి, ఇది h టోటల్ ఇదే కదా. ఓకే, ఒక్కసారి ఇక్కడ కేర్ఫుల్ చూడరా, చూడండి. ఓకే, బాడీ ఏని ఇంకా బీకి వెళ్ళింది. ఈ కేసులో వర్క్ డన్ ఎంత, ఇక్కడ రాస్తున్నాను బాయ్, గ్యాప్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఇంకా నేను చెప్పలేదు, ఇది ఓన్లీ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. సో వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి చూద్దాం. వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ ఇంకా బి. ఇక్కడ చూడండి, వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. సో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎటువంటి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్ ఉంది. సో థీటా ఎంతనా 180 డిగ్రీ. సో థీటా 180 అంటే కాస్ 180 ఎంత, -1. సో అల్టిమేట్లీ ఏ టు బి వర్క్ డన్ ఎంత, -mgh1. ఓకే, ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ బై ద బాడీ ఫ్రమ్ బి టు సి చూద్దాం. బీని ఇంకా సికి వెళ్ళింది, ఈ కేసు వర్క్ డన్ ఎంత, బీని ఇంకా సికి వెళ్ళిందిరా. సో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎట్లుందిరా, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్లుందిరా, హారిజాంటల్గా ఉంది. వాట్ ఇస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్, 90. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుందిరా, ఈ డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ s1 fs cos theta. సో b to c నానా
సో ఎఫ్జి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అంటేనేమో ఎంజీ రా, ఓకే, S1 రా, కాస్ 90 డిగ్రీ ఎంత బై 0. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మీరు కేర్ఫుల్గా వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ ఫ్రమ్ A to B minus mgh1, work done by the body on the force, work done by the force on the body from B to C ఎంత వచ్చింది, B ఇంకా C వర్క్ డన్ ఎంత 0. ఎందుకు 0? గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎటు ఉంది, అలాంగ్ హారిజాంటల్ ఎట్లా ఉందన్న ఇట్లా ఉంది, ఓకే. వాటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత, ఈ యాంగిల్ ఎంత 90, ఓకే. నెక్స్ట్ C ఇంకా Dకి వెళ్ళింది, వర్క్ డన్ C to D, ఓకే. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు డౌన్వర్డేగా, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎటు ఉందో పైకి వెళ్ళింది, బాడీ ఇప్పుడు H2 హైట్కి వెళ్ళింది, ఓకే. ఆపోజిట్ ఉంది అంటే 180. యాంగిల్ ఎంత, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వర్సెస్ రైట్. ఒకసారి చూడండి, బాడీ ఇట్లా వెళ్ళింది, ఎమ్మో ఇది H2 రా. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎటు ఉంది పైకి ఉంది. సో రెండు మధ్య యాంగిల్ ఎంత 180 డిగ్రీ. సో 180 అంటే ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ, -mgh2, ఓకే డన్, క్లోజ్ అబ్బాయి. C to D కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ D to E చూడండి, వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ D to E, D to E రా, చూడరా D ఇంకా Eకి వచ్చింది, ఓకే బాగానే ఉంది. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ హారిజాంటల్ ఎట్లా ఉంది. సో ఎంత యాంగిల్ 90, 1 సెకండ్ 90, కాస్ 90 ఎంత 0, ఓకే. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ బై ద బాడీ ఫ్రమ్ E to F, ఈ ఇంకా Fకి వెళ్ళిందిరా. ఇక్కడ చూడరా, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌనా, డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్పా, థీటా ఇక్కడ 180 -mgh3, ఓకే. ఇప్పుడు టోటల్ వర్క్ డన్ చూడండి అబ్బాయి, W నెట్ వచ్చి ఫస్ట్ ఇది అంతేనా, A to B -mgh1, ఓకే, ప్లస్ నెక్స్ట్ రా ఇది ఎంత 0, ప్లస్ C to D ఎంత -mgh2, ప్లస్ మళ్ళా 0, మళ్ళా -mgh3 రా, ఓకే. సో అన్నిట్లో ఏం కామన్ ఉందిరా, -mg కామన్ తీస్తున్నారు బై H1 ప్లస్ H2 ప్లస్ H3 రాశాను, ఓకేనా. ఇక్కడ చూడరా, H1 ప్లస్ H2 ప్లస్ H3 అంటే ఎంత, హెచ్గా కదా టోటల్, H1 H2 H3 టోటల్ H. సో -mgh. ఇక్కడ చూడండి, బాడీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళినా, బాడీ ఇక్కడి నుంచి ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళినా వర్క్ డన్ సేమే. అంటే వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ పాత్ నాని, ఓకేనా. ఇండిపెండెంట్ ఆన్ పాత్ ఇది, ఓకే. దీని డిపెండ్ అవ్వట్లా, డైరెక్ట్ పోయినా ఓకే, లేదు ఇండైరెక్ట్ పోయినా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ ఇది, ఓకే. ఇలా వెళ్ళి ఇట్లా ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా కూడా it depends upon initial and final points only, but not path taken. So that is nothing but conservative force. Work done by the force on the body depends on initial and final points. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఇక్కడికి వెళ్ళింది. సో రెండు కేసెస్లో కూడాను ఏంది, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ పాత్ టేకెన్ అబ్బాయి. సో మనకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వెళ్తే ఎంత వచ్చిందో ఆన్సర్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఓకే డిఫరెంట్ పాత్ వెళ్ళినా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి. సో అల్టిమేట్లీ వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్, బట్ నాట్ పాత్ టేకెన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. ఎగ్జాంపుల్ కూడా కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఏంద్రా, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అవ్వచ్చు, ఎలాస్టిక్ ఫోర్స్ అవ్వచ్చు, ఓకే. మీ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఫార్ములా చెప్పాను నేను, గ్రావిటేషన్ చాప్టర్ F is equal to G m1 m2/r². ఇది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ పై అంటే కూలింగ్ ఫోర్సు, F is equal to K q1 q2/r². మీకు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్లో వస్తుంది. మీకు ఎలాస్టిక్ ఫోర్స్ అంటే F is equal to -kx. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్.
ఇట్ ఈస్ అబౌట్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి is the first point. So work done by the force on the body depends on initial and final points only but not path taken. This is the definition of conservative force. Next, second one కూడా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ. So work done by the force on the body, work done by the conservative force on the body in a closed path equal to 0. Work done by the conservative force on the body in a closed path is 0. Okay na. Work done by the conservative force on the body in a closed path ఎంతరా 0. అంటే ఒక బాడీ క్లోజ్డ్ పాత్లో మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి. సో ఒక రౌండ్ తిరిగి వచ్చింది అనుకోండి, వర్క్ డన్ ఎంత అంటున్నాడు 0 అంటున్నాడు. ఎట్లా 0 ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడరా. సో ఇది లైక్ స్క్వైర్ పాత్ అని. ఓకేనా, స్క్వైర్ పాత్ జాగ్రత్త చూడండి. ఓకే, ఇనీషియల్లీ బాడీ ఇక్కడ ఉందా ఎం, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఎం, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎం, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఎం, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్లో వచ్చిందా. ఓకేనా, క్లియరా. సో ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, బికి వచ్చింది, సికి వచ్చింది, డికి వచ్చింది, మళ్ళా ఏకే వచ్చింది, ఈజ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. నేను ఎస్ అనుకుంటున్నా, ఇది ఎస్ఏ, ఇది ఎస్ఏ, ఇది ఎస్ఏ. అల్టిమేట్గా ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏ దగ్గరికే వచ్చింది బాడీ. అంటే ఒక క్లోజ్డ్ పాత్. టోటల్ వర్క్ ఎంత అన్నాము మనం 0 అన్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి, వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏ ఫోర్స్ బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఎగ్జామ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఓకే, సో కన్జర్వేటివ్ అంటే ఇక్కడ నేను రాస్తాను సింపుల్గా షార్ట్ కట్లో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, జిఎఫ్, కన్జర్వేటివ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ రావట్లేదు, ఇక్కడ రాస్తాను. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఓకే, ఆన్ ద బాడీ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్ 0. ఒకసారి చూద్దాం 0నా కాదా, ఒకసారి చెక్ చేద్దామా. సో కేర్ఫుల్ చూడరా. సో వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ ఇంకా బికి వెళ్ళిందిరా, ఏ టు బి. జనరల్ ఫార్ములా ఏందిరా, ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్ కాస్ తీటా. అదే ఫార్ములా, ఎఫ్ఎస్ కాస్ తీటా అనేది జనరల్గా. ఓకే, ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. డబ్ల్యూ ఈక్వల్ ఎఫ్ఎస్ కాస్ తీటా అనుకోండి. ఇప్పుడు బాడీ ఏ ఇంకా బీకి వెళ్ళింది. ఓకే, సో ఏ ఫోర్స్, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్గా. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆపోజిట్ ఉంది. తీటా ఎంత 180. అప్పుడు ఎంత అయితే కాస్ 180 ఎంత -1. అంటే ఎఫ్జి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఇంటూ ఎస్ కాస్ 180 డిగ్రీ. ఇప్పుడు చెప్పండి అలా, వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, ఏ ఇంకా బికి ఎంత అంటే మైనస్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అంటే ఎంజిఏగా, ఎంజిహెచ్ అంటే ఎంజిఎస్. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చి ఎస్. ఓకే అబ్బాయి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందామా. ఓకే, అట్లా ఉంచండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి. నేనంతా కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ చదువుతున్నా, ఇంకా నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ స్టార్ట్ చేయదా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాంరా మనం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ఇంకా బీకి అయిపోయింది, బి ఇంకా సికి చూద్దారా. బి టు సి చూడండి, బి టు సి.
ఇది రబ్ చేస్తాను. బి ఇంకా సి వర్క్ డన్ చూడండి. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎటు ఉంది, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది, అంటే హారిజాంటల్ ఉంది. ఓకే, థీటా ఎంత 90 కాబట్టి థీటా 90 అంటే ఇంకేముంది, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాస్ 90 డిగ్రీ, కాస్ 90 జీరో కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అల్టిమేట్గా జీరో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ సి టు డి వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ సి టు డి రా. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అబ్బాయి, అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 0 డిగ్రీ అబ్బాయి. సో ఎఫ్జి ఎస్ కాస్ 0 డిగ్రీ. సో అల్టిమేట్గా సి టు డి ఎంత వచ్చిందంటే ఎంజిఎస్. ఓకే, ఎంజిఎస్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ సి ఇంకా డికి అయిందిగా, డీని ఇంకా ఏ టు బి అయింది, బి టు సి కూడా అయిందా. ఓకే, సి ఇంకా డి అయిందా. ఓకే, నెక్స్ట్ డీని ఇంకా ఏ చూద్దాం. వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ డి టు ఏ. చూడండి, డి టు ఏ. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ లైక్ దిస్ అలాంగ్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ హవెవర్ 90 డిగ్రీ. సో 90 కాబట్టి ఎఫ్జిఎస్ కాస్ 90 డిగ్రీ. రే ఎఫ్జి అంటే ఏంట్రా, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అని రాసింది అంతే, అల్టిమేట్గా జీరో. ఇప్పుడు టోటల్ వర్క్ డన్ చూడరా, డబ్ల్యూ నెట్ డబ్ల్యూ ఏ టు బి ప్లస్ డబ్ల్యూ బి టు సి ప్లస్ వర్క్ డన్ సి టు డి ప్లస్ వర్క్ డన్ డి టు ఏ. ఓకేనా, నెట్ వచ్చేసి అబ్బాయి ఏ టు బి ఎంత వచ్చిందా, మైనస్ ఎంజిహెచ్ మైనస్ 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 ఎంజిఎస్ ప్లస్ బి టు సి 0 ప్లస్ సి టు డి ఎంజిఎస్ ప్లస్ డి టు ఏరా, డీని ఇంకా ఏకి ఎంతనా 0. సో మైనస్ ఎంజిఎస్ ప్లస్ ఎంజిఎస్ అగైన్ 0. అల్టిమేట్లీ వర్క్ డన్ బై క్లోజ్డ్ పాత్ వచ్చి 0. ఓకేనా, రైట్ డౌన్. Okay students, one more example. So one more example, like example 3, conservative forces. Work is done by the force on the body depends upon initial and final points but not path taken. Okay, ఒకసారి చూడరా. This is a inclined surface. Which surface? Inclined surface of length L. Of length L. Okay. This is the mass of the body. Okay. So theta be the angle of inclination. The angle made by the inclined surface with horizontal. Okay. So ఇది ఏమవుతుంది అప్పుడు, ఇది L కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ థీటాకి ఇప్పుడు కూడా అడ్జసెంట్ సైడ్ వచ్చేసి L cos theta. ఇది ఏమవుతుంది బాయ్, ఎల్ సైన్ థీటా. అంతేగా, ఎల్ సైన్ థీటా అనేది. సో ఎస్, సో ఎల్ ఆఫ్ కోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రిజాల్వ్ ఇంటూ 2 కాంపోనెంట్స్ అనుకుంటే, ఒకటి వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎల్ సైన్ థీటా లైక్ దిస్, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఎల్ కాస్ థీటా. అది సో ఏ బి సి అనుకున్నామన్నా. ఓకేనా, ఇప్పుడు మన కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటిరా, కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ మీన్స్ ద వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ బట్ నాట్ పాత్ టేకింగ్. ఓకే, దేని ఇనిషియల్ ఫైనల్. ఇప్పుడు బాడీ ఏ ఇంకా సికి వెళ్ళింది అనుకుందాం, ట్రావెల్ చేసింది, ఏ ఇంకా సికి ట్రావెల్ చేసింది అబ్బాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి రే, మీకు ఆల్రెడీ నేను ఫ్రిక్షన్లో చెప్పాను, ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడండి. దిస్ ఈస్ ద బాడీ ఆఫ్ మాస్ M. ఓకే, సపోజ్ మనకి ఇక్కడ బాడీ స్లైడింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది అనుకున్నారా, వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆల్వేస్ యాజ్ డౌన్వర్డ్గా mg. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ రిజాల్వ్ ఇన్ 2 కాంపోనెంట్స్, ఒకటి mg sin theta along horizontal
ఓకేనా, అంటే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం కాంపోనెంట్, ఎంజీ కాస్ థీటా. సో weight of the body always at downward direction, that is mg w. Then the mg weight of the body resolved in two components, ఒకటి mg sin theta, ఇంకోటి mg cos theta నా mg cos theta. ఓకే, ఇది ఏంటిది, నార్మల్ రియాక్షన్. నార్మల్ రియాక్షన్ కంట్రోల్ అయితే mg cos theta కంట్రోల్ చేస్తుంది. బాడీ ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంటే కనుక ఇది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అవుతుంది, అంతేగా. బాడీ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అయితే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఈ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటే ఒకసారి ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్లో చెప్పింది మనకి, ఇది ఎంజీ కాస్ థీటా అవుతుంది, ఇది ఎంజీ సైన్ థీటా అవుతుంది. ఓకే, బాగానే అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ 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 చెప్పింది ఏంటంటే ఇది మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఇది ఇస్ ద లెంత్ అనా. సో ఇది మొత్తం లెంత్ కాబట్టి లెంత్ అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ థీటా విత్ హారిజాంటల్ కాబట్టి దాన్ని రిజాల్వ్ ఇన్ టూ కాంపోనెంట్ చేసిన, ఒకటి వర్టికల్ దట్ ఈస్ ఎల్ సైన్ థీటా, ఇంకోటి హారిజాంటల్ ఎల్ కాస్ థీటా. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాంరా మనం. సో బాడీ ఎటు వెళ్తుందనా, బాడీ మూవింగ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. సో బాడీ డిస్ప్లేస్డ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, బాడీ డిస్ప్లేస్డ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఇన్ దిస్ కేస్ what is the work done? What is the work done? సో బాడీ ఎటు వెళ్తుందనా, బాడీ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటు ఉంటుందిరా, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇటు ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఓకేనా, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు కూడా ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆల్వేస్ oppose the motion of the body, oppose the motion of the body. Okay, oppose the motion of the body. ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. సో వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి చూడండి ఒకసారి. వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అంతా. సో బాడీ ఏ ఇంకా సికి మూవ్ అయింది. ఇది ఫస్ట్ పాత్ అనుకుంటారా. సెకండ్ పాత్లో ఏ టు బి, బి ఇంకా ఇది సెకండ్ పాత్ అనుకుంటా. ఏ ఇంకా బికి, బి ఇంకా సికి, రెండు కేసులో కూడా వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఈక్వల్ వచ్చింది అనుకో, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ పాత్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్. ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ మీద డిపెండ్ అయింది, పాత్తో దానికి సంబంధం లేదు. సో వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి, లెంత్ వచ్చేసి ఎలా బ్యాక్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది, బాడీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వర్క్ డన్ చూద్దాం. సో ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. మరి ఇప్పుడు కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అటాక్ చేస్తుందా, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లేదా. ఇది నేను ఇక్కడ మన ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అవసరం లేదా, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ రాస్తున్నా. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది, ఎప్పుడు కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి, ఏ ఇంకా సికి ఎంత వర్క్ జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇంటూ, ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత వెళ్ళే కదా, ఏ ఇంకా సికి ఎల్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఎఫ్ఎల్లో కాస్ థీటా. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, బాడీ డిస్ప్లేస్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. వాట్ ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్, 180 డిగ్రీ. కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్కడ ఎంత, 180 డిగ్రీ. సో ఎంత అవుతుంది, మైనస్ ఎఫ్ అంటే ఎంజీ మైనస్ ఎంజీఎల్. ఓకే, ఇది వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ ఇంకా సికి రా, అట్లా పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఏ టు బి ఎంత, బి టు సి ఎంత చూద్దాం. ఇది పార్ట్ 1, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఫర్ పార్ట్ 2, సెకండ్ పార్ట్ జాగ్రత్త చూడాలి అబ్బాయి. ఏ ఇంకా బికి వెళ్ళింది, బి ఇంకా సికి వచ్చింది. ఓకే, ఏ టు సి వయా బి, ఏ టు సి వయా బి, బాడీ ఇట్లా వచ్చిందండి. ఈ డైరెక్షన్లో వర్క్ డన్ ఎంత. ఫస్ట్ ఏం అనుకుంటానంటే ఏ ఇంకా బికి చూద్దాం. పార్ట్ 3 కదా. సో వర్క్ డన్ వచ్చి నెట్ వచ్చేసి ఎంత అంటే ఏబి ప్లస్ బీసీ, ఈ రెండు కావాలి మనకి. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను నేను, దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఏమనుకుందాం, దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ దీని 1 అనుకుందాం. ఇప్పుడు వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి చూడరా, ఏ ఇంకా బికి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎఫ్ జీ రాశాను. ఓకే,
డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఎంత ఎల్ కాస్ తీటా. ఓకే, ఇదేంటిది ఓన్లీ డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, ఎఫ్జి ఎల్ కాస్ తీటా ఇంటూ ఏంటది ఎఫ్ఎల్ కాస్ తీటా కదా. జాగ్రత్త చూడరు, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ టర్మ్ ఆర్ డిస్టెన్స్ టర్మ్, ఇది జనరల్ ఫార్ములా కాస్ తీటా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. తీటా ఎంత 90 డిగ్రీ, కాస్ 90 ఎంత 0. సో అల్టిమేట్గా ఈ టర్మ్ మొత్తం ఏమవుతుందిరా 0 అయిపోతుంది. చూడాలబ్బాయి, ఇది ఎఫ్, ఇది ఎస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఎల్ కాస్ తీటా, ఎఫ్ ఎల్ కాస్ తీటా. ఎఫ్ ఇదేమో ఎల్ కాస్ తీటా అంటే మొత్తం ఇదేంది ఎస్ టర్మ్, ఎస్ టర్మ్ ఇదే రెండు కాసులు రాశారు అనుకునేది. దిస్ ఈజ్ ఎస్ టర్మ్ ఎఫ్ ఎస్ కాస్ తీటా. తీటా 90 కాబట్టి అల్టిమేట్గా 0. నెక్స్ట్ బి టు సి చూద్దాం అబ్బాయి, బిని ఇంకా సికి చూద్దాం. ఓకేనా? సో వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ బి టు సి, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ కాబట్టి కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఇస్ అంటే కూడా గ్రావిటేషన్ ఫోర్సే కాబట్టి ఎఫ్జి ఎఫ్ఓ ఎస్ఓ కాస్ తీటా ఫార్ములా రాశాను రా. ఎఫ్జి అంటే ఎంజి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఈ డైరెక్షన్లో ఎల్ సైన్ తీటా. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు కాస్ తీటా వాల్యూ ఎంత, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది, బాడీ డిస్ప్లేస్డ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ 180 డిగ్రీ. కాస్ 180 ఎంత బై కాస్ 180, సో కాస్ 180 వచ్చేసేసి -1. దిస్ ఇస్ తీటా వాల్యూ కాస్ 180. ఓకేనా? సో ఎంజీ ఎల్ ఎంత వచ్చింది, అల్టిమేట్గా సైన్ తీటా వచ్చింది. అంతేనా? కాస్ 180 -1 కదా, సారీ -mgl సైన్ తీటా. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనం, సో బాడీ ఏ ఇంకా బీకి ఏ టు సికి వెళ్ళింది, ఏ ఇంకా సికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది అబ్బాయి, అది డిస్ప్లేస్మెంటే కాబట్టి ఎంజిఎల్ వచ్చింది, బాగానే ఉంది. సో ఇక్కడ ఎల్ కాస్ తీటా, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎల్ సైన్ తీటా. ఈ కేసులో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ ఇంకా బీకి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ లైక్ దిస్ ఏ టు బి. ఓకే, 90 కాస్ 0. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి బీని ఇంకా సికి వెళ్ళింది, కాబట్టి ఎంత అవుతుందిరా బీని ఇంకా సికి వెళ్ళినప్పుడు, సో -mgl గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లైక్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయినా 180 డిగ్రీ. ఓకే, తీటా వాల్యూ 180 -mgl సైన్ తీటా వచ్చింది. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఒకసారి చూడరా. సో బాడీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి, సో వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆల్వేస్ అట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కదా, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ మనం రిజాల్వ్ ఇన్ 2 కాంపోనెంట్ చేస్తే ఇది ఎంజీ కదా. సో ఏమవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ ఏమవుతుందిరా ఎంజీ సైన్ తీటా అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఎంజీ కాస్ తీటా అవుతుంది, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు. ఓకే, ఇక్కడ తీసుకోండి, ఇప్పుడు తీసుకున్నా చూడరా, ఏ టు సి. సో బాడీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, వెయిట్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎటు ఉంది డౌన్వర్డ్స్ అంటే ఎంజీ సైన్ తీటా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది మనకి, సో ఓకేనా ఎమ్ ఇక్కడ ఎఫ్ఈసీ కూడా ఉంది ఎంజీ సైన్ తీటా ఇంటూ ఎల్. ఓకే, కాస్ 180 -1. ఓకే, -1 వచ్చింది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఏ టు సి. జాగ్రత్త, ఇక్కడ చూడండి, వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది, ఏది ఎంజీ సైన్ తీటా ఫస్ట్ చెప్పాను కాదు, రాయలేదు ఇప్పుడు రాశాను. సో వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ రిజాల్వ్ ఇంటూ 2 కాంపోనెంట్స్, దట్ ఈస్ ఎంజీ. ఓకే, రిజాల్వ్ 2 కాంపోనెంట్ ఎంజీ సైన్ తీటా ఒకటి, ఎంజీ కాస్ తీటా ఒకటి. ఎంజీ కాస్ తీటా మనకి అవసరం లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఈ బాడీ మూవింగ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి, సో ఎంజీ సైన్ తీటా డౌన్వర్డ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్, తీటా వచ్చేసి 180. సో FG is nothing but mg sin theta, L is nothing but LA, cos 180 is nothing but -1. Okay, so work done.
సి వర్క్ డన్ అన్న ఏ టు సి నీకు ఎంత వచ్చింది మైనస్ ఎంజీ సైన్ థీటా ఎల్ వచ్చింది. ఓకే ఇక్కడ కూడా చూడండి, అంటే దీన్ని ఎటు కూడా రాయొచ్చుగా, ఎల్ ఈ సైడ్ వస్తుందా, వర్క్ డన్ ఏ టు సి మైనస్ ఎంజిఎల్ సైన్ థీటా. ఓకే ఇక్కడ కూడా చూడండి మైనస్ ఎంజిఎల్ సైన్ థీటా బి టు సి. ఇక్కడ ఓవరాల్ టోటల్ వర్క్ డన్ చూడండి బాయ్, టోటల్ డబ్ల్యూ నెట్ డబ్ల్యూఏబి ఎంత ఏది ఇంకా బి 0 ప్లస్ డబ్ల్యూబీసీ రా, డబ్ల్యూబీసీ వచ్చి మైనస్ ఎంజిఎల్ సైన్ థీటా. ఓకేరా, అల్టిమేట్గా డబ్ల్యూ నెట్ వచ్చి మైనస్ ఎంజిఎల్ సైన్ థీటా. ఓకే చూడండి అబ్బాయి, ఈ ఈక్వేషన్ ఏ ఇంకా సికి చూడండి, ఇదేంటిది వర్క్ డన్ ఏ బి సి ఇంకా చూడండి, రెండు సేమ్. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుంది, కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అనేది బేసికల్గా వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ బట్ నాట్ పాత్ టేకెన్. సో అంటే మనకేంది, దీన్ని మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు రే, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే షార్ట్ కటే కదా. సో ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ అంతే, ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్. సో సపోజ్ నేను ఇది చూడండి ఒకసారి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాడీకి స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడికి వచ్చింది, మళ్ళీ సీకి వచ్చింది. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 మీటర్ అనుకుందాం, ఇది 3 మీటర్ అనుకుందాం, ఇది 5 మీటర్ అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్ అంటే ఏ టు సి కదా 5 మీటర్. ఇట్లా వచ్చినా కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే 5 మీటరే, లేదా ఏ ఇంకా సీకి పోయినా కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే 5 మీటరే. అంటే కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ మనం సింపుల్గా డిస్ప్లేస్మెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఓకేనా. సో అంటే ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్లో మనం ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, డిస్ప్లేస్మెంట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఓకే సో ఫైనల్లీ వీ కంక్లూడ్ దట్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ మీన్స్ వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ బట్ నాట్ పాత్ టేకెన్. తీసుకున్నటువంటి పాత్ మీద, ట్రావెల్ చేసినటువంటి పాత్ మీద అది డిపెండ్ అవ్వదు, ఇనీషియల్ ఫైనల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే సేమ్ వచ్చింది చూసుకోండి, ఏ డైరెక్షన్లో మీరు వెళ్ళినా కూడా అల్టిమేట్గా ఏ ఇంకా సికి ఎటైనా వెళ్ళండి, అల్టిమేట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మైనస్ ఎంజిఎల్ సైన్ థీటా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ లైక్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కూలింగ్ ఫోర్స్, అండ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అనొచ్చు, లేదంటే ఎలాస్టిక్ ఫోర్స్ అనొచ్చు థర్డ్ వన్. ఓకే నెక్స్ట్ I will go for non-conservative forces. Write down. Okay students, conservative forces లో లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను ఇది. సో లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3 4 ఏదో ఒకటి ఎంతైతే అంత. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద సర్క్యులర్ పాత్, ఓకేనా. So this is the point A. Okay. Body moving from A to B directly. This is one path alkundra. This is second path ra. Body moving from A to B. Of course ఈ డైరెక్షన్ ఈ పాత్ లో అంటే ఇది ఒక C అనుకుందాం, ఇది ఇక్కడ ఒక C అనే పాయింట్ పెడతాం, వయా C అనుకుందాం. నెక్స్ట్ బాడీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ A to B వయా D ఇట్లా వచ్చింది. ఇది పాత్ 3 అనుకుందాం, థర్డ్ పాత్ అనుకుందాం, ఓకేనా. థర్డ్ పాత్ ఓకే. సో ఇనిషియల్లీ బాడీ at A moving from A to B directly and moving from A to B via C and second path and moving from A to B via D. ఓకే ఇప్పుడు ఈ మూడు కేసెస్లో కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఇదేగా A to B డిస్ప్లేస్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 2 మీటర్ అనుకుంటా, ఇది ఒక 4 మీటర్ అనుకుంటా, ఇది ఒక 10 మీటర్ అనుకుంటా, ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ A to B డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమే, ఫోర్స్ బేసికలీ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. సో A to B డిస్ప్లేస్మెంట్ మూడింటిలో డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్ కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత, ఏ ఇంకా బీకి వెళ్ళినా, ఏ ఇంకా బి వయా సికి వెళ్ళినా, ఏ ఇంకా బి వయా డి ఇంకా వచ్చినా కూడా, ఇట్లా వచ్చినా కూడా, సో బేసికల్లీ
వర్క్ డన్ వచ్చేసి సేమే ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. మూడు కేసుల్లో కూడా వర్క్ డన్ అనేది సేమ్ బికాస్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్. ఏ టు బి వయా సి, ఏ టు బి వయా సి ఎంత ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. అట్లాగే ఏ డి బి కూడా ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్ కాబట్టి ఎఫ్ఎస్. సో మూడిట్లో కూడా ఇక్కడ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడిబి అంటే పాత్ 1 వర్క్ డన్, పాత్ 2 వర్క్ డన్ బై ద బాడీ ఆన్ పాత్ 3 both are same, both are equal. It is independent on path, it is independent on path lana. So అంటే డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కింద మనం ఇండికేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ మనం ఏమన్నాం? డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసాం. నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ మనం డిస్టెన్స్ అంటే మనకు అర్థమైపోతుంది అక్కడే. డిస్టెన్స్తో మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు, డిస్టెన్స్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అంటే వర్క్ డన్ బై ద బాడీ లేదా వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ డిపెండ్స్ అపాన్ పాత్ టేకెన్. పాత్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్. ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్. ఓకే, డెఫినేషన్ చూద్దామన్నా. డెఫినేషన్. సో వర్క్ డన్ by the force, work done by the force on the body depends on work done by the force on the body depends on path taken but not initial and final points. అంటే దానికి రివర్స్ రా. ఓకేనా? వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ డిపెండ్స్ ఆన్ పాత్ టేకెన్. అంటే బాడీ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళింది, ఏ పాత్లో వెళ్ళింది, ఆ పాత్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. డిస్టెన్స్ పెరిగింది అనుకో ఆటోమేటిక్గా వర్క్ డన్ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ డిపెండ్స్ ఆన్ పాత్ టేకెన్ బట్ నాట్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ పాత్. కన్జర్వేటివ్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ పాత్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ముందు బిఫోర్ దట్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్కి జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకోటి ఏంటంటే విస్కాస్ ఫోర్సెస్. ఏ రెసిస్టెన్స్? విస్కాస్ ఫోర్సెస్. ఓకే, ఈ విస్కాసిటీ చాప్టర్లో వస్తుందా? విస్కాస్ ఫోర్సెస్ అంటే అపోజింగ్ ఫోర్సే డ్యూ టు ఎయిర్. ఓకేనా? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సు అండ్ విస్కాస్ ఫోర్స్. అదే కన్జర్వేటివ్ అయితే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సు, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సు అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఫోర్సెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ప్రాబ్లం చూద్దాం. ప్రాబ్లం వన్ జాగ్రత్త చూడండి. సపోజ్ ఇదిగో చూడండి ఒకసారి. జాగ్రత్త చూడాలి బాయ్. దిస్ ద క్లోజ్డ్ పాత్ తీసుకున్నానా? క్లోజ్డ్ పాత్ వద్దు, మామూలుగా చెప్పి తర్వాత క్లోజ్డ్ పాత్ చెప్తాను.
suppose like this vertical this is the inclined surface తీసుకున్నారా theta same angle of inclination. Suppose this is the body by of mass ఎంత m, total distance ఎంత l. బాడీ ఏ ఇంకా బీకి వెళ్ళాలి, డైరెక్ట్గా వెళ్ళొచ్చు లేదా ఈ పాత్రలో కూడా వెళ్ళొచ్చు వయా ఏసీబి అట్లా వెళ్ళొచ్చు. సో బాడీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. ఓకే, ఇందాట్లాగే మనకి ఇదేంటి ఏమవుతుంది, వెయిట్ ఎంజీ సైన్ థీటా అవుతుంది అబ్బాయి. మనకి ఇక్కడ వెయిట్ అనేది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఈ కాంపోనెంట్ ఏమవుతుందా, ఎల్ హారిజాంటల్ కాబట్టి ఎల్ కాస్ థీటా, ఈ కాంపోనెంట్ వచ్చి ఎల్ సైన్ థీటా. బాగానే ఉంది. సో నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ కాబట్టి ఏదైనా ఫ్రిక్షన్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ బాడీ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంటే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఎటువంటి అబ్బాయి, ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో ఇది అవసరం లేదు అబ్బాయి, ఇది రబ్ చేసేస్తాను. ఇది ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఎఫ్, స్మాల్ ఎఫ్ రాశాను. ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ స్మాల్ ఎఫ్ రాశాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, బాడీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, బాడీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఫస్ట్ ఇది పార్ట్ 1 అనుకుందాం మనం, ఇది వచ్చేసి పార్ట్ 2 అనుకుంది. మొత్తం పార్ట్ 2, ఏ టు బి వయాసి పార్ట్ 2. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే కన్జర్వేటివ్, నాట్ ఈక్వల్ అయితే నాన్ కన్జర్వేటివ్. ఓకే, సో వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అంటే ఫర్ పాత్ 1 రా, ఫస్ట్ పాత్. ఓకేనా, ఏ ఫోర్స్ రా, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. బాడీ ఎటు మూవ్ అవుతుంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ రియాక్ట్ చేస్తుంది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కదా. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆల్వేస్ అపోజ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ కాబట్టి, సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎల్ బై ఇంటూ ఫార్ములా కాస్ థీటా అనేది జనరల్ ఫార్ములా ఎఫ్ఎస్ కాస్ థీటా. ఓకే, ఎఫ్ ఎస్ అంటే ఎల్, కాస్ థీటా, థీటా యాంగిల్ అండి. ఇక్కడ యాంగిల్ చూసుకుంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 180 డిగ్రీ. ఓకే, థీటా 180 కాబట్టి అల్టిమేట్గా ఎంత అవుతుందా, మైనస్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎల్ అయింది. ఓకేనా, ఓకే, ఇది పాత్ 1 వర్క్ డన్ మైనస్ ఎఫ్ఎల్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫర్ పాత్ 2 చూడండి, ఫర్ పాత్ 2 వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, ఏ టు బియా ఏ టు సియా, సారీ ఏ టు సి, ఏ టు సి చూడండి అబ్బాయి. అరే ఈ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది, అంతే కదా. బాడీ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంటే ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ అనుకోండి, ఎల్ అనుకోండి, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. థీటా ఎంత, అగైన్ 180 డిగ్రీ. థీటా ఎంత 180 డిగ్రీ. ఓకే, 180 కాబట్టి ఇప్పుడు జనరల్ ఫార్ములా రాస్తాను రా, ఫోర్సు డిస్ప్లేస్మెంట్ కాస్ థీటా రాశాను, మామూలు ఫార్ములా రాశాను. ఫోర్స్ అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఎంత, ఇది ఎల్ కాస్ థీటా అమ్మాయి, ఎల్ కాస్ థీటా. ఓకే రాశాను ఇంటూ థీటా ఎంత, నెక్స్ట్ కాస్ థీటా ఉంది మళ్ళా కాస్ 180 డిగ్రీ. బికాస్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ ఫోర్స్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో అల్టిమేట్గా మైనస్ ఎఫ్ఎల్ కాస్ థీటా వచ్చింది. ఇదేంటిది, వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి. ఓకేనా, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందామా. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ యావది ఇది సి టు బి చూడరా, సి ఇంకా బి ఎంతో చూద్దాం. బాడీ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అగైనెస్ట్ అంటే ఆపోజిట్ ఉంటుంది. సో యాంగిల్ వచ్చేసి 180. ఓకేనా, అగైన్ ఎఫ్ ఎల్ సైన్ థీటా. ఓకేనా, కాసు నెక్స్ట్ కాస్ 180 మైనస్ 1 మైనస్. ఓకే, రిటర్న్ ఈక్వల్ టు సి టు బి నా మైనస్ ఎఫ్ఎల్ సైన్ థీటా. ఫ్రమ్ 1 and 2 యాడ్ చేసి టోటల్ వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి, సి టు బి వచ్చేసిందా. సో టోటల్ వర్క్ డన్ వచ్చేసి డబ్ల్యూ నెట్ వచ్చేసి ఎంతో తేడా ఎంతదా, మైనస్ ఎఫ్ఎల్ కాస్ థీటా, ఇది మైనస్ ఎఫ్ఎల్ సైన్ థీటా. కామన్ ఏంట్రా, మైనస్ ఎఫ్ఎల్ కామన్ తీద్దాం, కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా. ఓకే.
చూడండి ఇప్పుడు ఏది వర్క్ ఎక్కువరా, ఇది వర్క్ ఎక్కువ, మోర్ వర్క్ డన్. ఓకే, పాత్ 2 ఎక్కువ, ఎందుకులేనా డిస్టెన్స్ ఎక్కువ, ఇది వర్క్ డన్ తక్కువ. ఓకే చూడండి ఏ టు బి అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ వర్క్ డన్ బై పాత్ 1, ఇదేంట్రా వర్క్ డన్ బై పాత్ 2, ఇది బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో ఫైనల్లీ వర్క్ డన్ along path 1 not equal to work done along path 2, both are not equal above. So work done path 2 greater than work done path 1. Work done by the force, or work done by the force on the body, path 2 is greater than work done by the force on the body 1. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది కాబట్టి మోర్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఓకే, సో ఏ ఫోర్స్ బై ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఫ్రిక్షన్ కన్సిడర్ చేసాము వచ్చింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ డిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దీన్ని మనం నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ డిస్టెన్స్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి డిస్టెన్స్ అని రాస్తాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే కన్జర్వేటివ్, డిస్టెన్స్ అంటే నాన్ కన్జర్వేటివ్. ఓకే, రైట్ డౌన్. Okay, next one. Next note to work done by non-conservative work done by the force depends, work done by the force on the body, acting on the body work done by the force acting on the body along the closed path, so work done by the force acting on the body, of course, which is moving in a closed path, okay, along the closed path is not equal to 0, జీరో కాదన్నా, జీరో కాదు, ఇందాక ఏమైంది జీరో అయింది, ఇక్కడ జీరో కాదు. సో work done by the force acting on the body along the which is moving along the closed path is not equal to 0. చూద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, so non-conservative force is a frictional force, okay. This is the suppose closed path like okay. Initially body at here, mass of the body ఏ దగ్గర ఉంది, నెక్స్ట్ బికి వచ్చింది, నెక్స్ట్ సికి వచ్చిందనా, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎమ్రా, నెక్స్ట్ అల్టిమేట్గా ఎక్కడికి వచ్చింది, ఎక్కడికి వచ్చింది ఎమ్ ఇక్కడికి వచ్చింది అబ్బాయి, నెక్స్ట్ మళ్ళా ఈ డైరెక్షన్లో ఇక్కడికి వచ్చేసింది, ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అక్కడికి వచ్చిందా. సో స్క్వేర్ కాబట్టి దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ అనుకోండి, జస్ట్ అజ్యూమ్. ఓకే, work done by the force acting on the body along the closed path is not equal to 0. Okay, చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ work done from A to B ఎంత చూద్దాంరా. ఏ ఇంకా బికి వర్క్ డన్ ఎంత చూడండి ఒకసారి. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కదా, బాడీ డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, బాడీ ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవుతుంది బై ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా అపోజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. ఓకేనా, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. ఓకే, అప్పుడు ఎంత థీటా ఈక్వల్ 180 కాబట్టి డైరెక్ట్ రాసేస్తాను బై -FS అంతే కదా, FS. ఓకే, నెక్స్ట్ cos 180 -1 ఉన్నాయి. సో వర్క్ నెక్స్ట్ B to C, work done by the force acting on the body which is moving from B to C. In this case work done B to C, body direct displacement direction, ఇది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వచ్చి
ఎటు ఉంటుందిరా ఆపోజిట్ ఉంటుంది కాబట్టి థీటా 180 అగైన్ మైనస్ ఎఫ్ఎస్. ఓకే నెక్స్ట్ రా C2D ఇది. C2D ఎంత బాడీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి అగైన్ థీటా 180 కాబట్టి మైనస్ ఎఫ్ఎస్. నెక్స్ట్ D2A body displacement like this, frictional force opposite minus Fs. Okay, total enta total done W net WAB plus WBC plus WCD plus WDA. Okay, ఎంత పై మొత్తం టోటల్ W నెట్ వచ్చేసి అన్నీ కూడా మైనస్ ఎఫ్ఎస్ మైనస్ ఎఫ్ఎస్ minus Fs minus Fs force and displacement ultimately entra minus 4F into S. ఓకే నానా. సో ఇంకా మీకు కావాలంటే W నెట్ వచ్చేసి మైనస్ 4 F అంటే న్యూ ఎంజీగా ఓకే ఇంటూ ఎస్. ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు మీ ఇష్టం. mu అనేది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ గ్రావిటీ. ఓకేనా. సో మనకి నెట్ ఇది క్లోజ్డ్ పాత్ వర్క్ డన్ 0 వచ్చిందా లేదు అనా. వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్ విత్ ద బాడీ మూవింగ్ ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ పాత్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. ఓకే, వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ అలాంగ్ ద క్లోజ్డ్ పాత్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇందాక 0 వచ్చింది, ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. ఓకేనా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్. సో వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ అబౌట్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. ఓకే జర చూడరా. సో లైక్ ఏం తీసుకున్నాను, ఇంక్లైన్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈస్ ద థీటా, దిస్ ఈస్ ద బాడీ ఆఫ్ మాస్ M. ఓకేనా. బాడీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ A to B వర్క్ డన్ ఎంత, బాడీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ACB వర్క్ డన్ ఎంత నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్లో. సో ఓకేనా. ఇక్కడ నేను చూడండి ఒకసారి, ముందు నేను ఒకసారి ఇక్కడ ఏ ఇంకా బికి వర్క్ డన్ ఎంత, A to C to B వర్క్ డన్ ఎంత చూస్తాను. ఓకే జాగ్రత్త చూడండి. ఇదేంటిది L కాస్ థీటా, ఇది L సైన్ థీటా, L సైన్ థీటా. ఓకే ఓకేనా. వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ A to B చూడండిరా, చెప్పానా ఆల్రెడీ. ఓకే, సో వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ A to B వచ్చేసి ఒకసారి చూడండి, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేస్తుంది కదా, FO. మేబీ ఐ థింక్ కంప్లీటెడ్ అనుకోండి, ఇది చెప్పేశాను. ఒకసారి అయితే చూడండి, ఒకసారి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. బాడీ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఈ డైరెక్షన్లో బాడీ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ L. ఓకేనా. L A to B. సో ఇప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సు ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, థీటా వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ 180 కాబట్టి ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీ, సపోజ్ ఎంత అవుతుంది ఇది మైనస్ F ఇంటూ L, మైనస్ FL అవుతుంది. ఓకే, ఏ ఇంకా బీకి వస్తే ఓకే, ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఫర్ పాత్ 1. ఇది పాత్ 1 ఫస్ట్ పాత్, ఈ పాత్లో అయితే. నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ పాత్ అనుకుందాం. సెకండ్ పాత్లో చూడండి ఒకసారి,
ఏ టు సి ఎంత వర్క్ డన్. సో బాడీ డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్ అవుతుందా బాయ్. ఓకే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్. ఓకే అప్పుడు ఎంత అవుతుందా మైనస్ ఎఫ్ ఎల్ కాస్ థీటా అవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి టు బి మైనస్ ఎఫ్ ఎల్ సైన్ థీటా అవుతుంది. అంతేగా నెగిటివ్ ఏంటి కాస్ థీటా వస్తుందిరా, కాస్ 180 మైనస్ 1. బాడీ పైకి వెళ్తుంది అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్, థీటా 180. ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపితే 2 ఆర్ కంబైన్ ఏసీబి ఏసీబి ఎంత ఇప్పుడు మైనస్ ఎఫ్ఎల్ కాస్ థీటా, ఎఫ్ఎల్ కామన్ తీద్దాం, కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా వచ్చింది. ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే కదా పార్ట్ 1లో వర్క్ ఇంత వస్తే పార్ట్ 2లో ఇంత వచ్చింది రా. దిస్ ఇస్ పార్ట్ 2. సో పార్ట్ 2 అబ్బాయి. సో ఇది జాస్తి కాబట్టి ఇక్కడ ట్రావెల్ మోర్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి వర్క్ డన్ బై పార్ట్ 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ వర్క్ డన్ బై పార్ట్ 1. ఓకే మేబీ ఇది కంప్లీటెడ్ చెప్పినట్టున్నాను. ఇక్కడ ఇంకో ప్రాబ్లం చేస్తాను చూడండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 చూడండి ఒకసారి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 చూద్దాం. సపోజ్ బాడీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ చూడండి బాయ్, ఇది ఏ బి సి డి. దిస్ ఈజ్ ద పాత్ 1 అనుకుంటుంది, ఇది పాత్ 2 అనుకోండి, పాత్ 2 అనుకోండి. ఓకేనా. సో వర్క్ డన్ బై అఫ్ కోర్స్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. విచ్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ మోరా ఏదో చూడండి ఒకసారి. ఆప్షన్ ఏ ఇచ్చాడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. వర్క్ డన్ బై పాత్ 1 గ్రేటర్ దాన్ వర్క్ డన్ బై పాత్ 2. బి వచ్చి వర్క్ డన్ ఇన్ పాత్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ ఇన్ పాత్ 2. సి బిట్ సి ఆప్షన్ వచ్చి పాత్ 1 నాట్ ఈక్వల్ టు పాత్ 2. నాట్ ఈక్వల్ వచ్చింది కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఇక్కడ మనకి లెస్ దాన్ అనుకున్నాం. ఓకే సో డబ్ల్యూ పాత్ 1 గ్రేటర్ దాన్ పాత్ 2 ఈక్వల్. నెక్స్ట్ రెండోది వచ్చేసేసి ఆప్షన్ వచ్చేసేసి ఎంతది డబ్ల్యూ పాత్ 1 లెస్ దాన్ పాత్ 2 వర్క్ డన్. ఆప్షన్ డి వచ్చి ఏమవుతుందిరా పాత్ 2 గ్రేటర్ దాన్ పాత్ 1 అందామా. వర్క్ డన్ బై పాత్ 2 గ్రేటర్ దాన్ పాత్ 1. ఓకే సో ఇప్పుడు చూద్దాం అబ్బాయి ఏది దేంట్లో వర్క్ డన్ ఎక్కువ చూద్దాం. ఇది ఫస్ట్ ఏ ఇంకా డికి పాత్ 1 రా, ఏ టు డి డైరెక్ట్గా పాత్ 2. ఫర్ పాత్ 1 వర్క్ డన్ బై పాత్ 1 వర్క్ డన్ బై ద బాడీ అండ్ పాత్ 1. డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంకా బికి వస్తుంది అనుకో బాడీ, ఏ ఇంకా బికి. ఇది ఎల్ అనుకున్నారా, ఇది కూడా ఎల్లే, ఇది కూడా ఎల్లే, ఇది కూడా ఎల్లే. లెంత్ స్క్వేర్ కదా, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. నాన్ కన్జర్వేటివ్ కాబట్టి బాడీ ఏ ఇంకా బికి మూవ్ అయింది బై ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, థీటా వాల్యూ 180 కాస్ 180 వచ్చేసి -1 మైనస్ ఎఫ్ ఎల్. ఓకే నెక్స్ట్ B2C ఆల్సో సేమ్ కదా, -FL. ఎందుకంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ డైరెక్షన్. వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ C to D ఆల్సో సేమేగా, FL. ఓకే ఓకే ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ మూడిడోల పాత్ ఎంతరా. సో మూడిడోల టోటల్ వర్క్ డన్ వచ్చేసేసి పాత్ 1 ఎంత అవుతుంది -3FL. ఓకే నెక్స్ట్ పాత్ 2 ఎంతరా, పాత్ 2 వచ్చేసేసి ఏ టు డి కదా,
ఏ టు డి కాబట్టి బాడీ మూవ్ అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎన్. దిస్ ఈస్ పాత్ 2 రా. ఎంత వచ్చింది? మైనస్ ఎఫ్ఎల్ వచ్చింది. పాత్ 1 మైనస్ 3 వచ్చింది. ఏం జాస్తి అబ్బాయి? పాత్ 1 డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ జాస్తి కాబట్టి సో వర్క్ డన్ బై పాత్ 1 గ్రేటర్ దాన్ వర్క్ డన్ బై పాత్ 2. ఎందుకు ఇది డిస్టెన్స్, మోర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిన బాడీ మోర్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఈజ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ అన్న. సో బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఈక్వల్ అయితే కన్జర్వేటివ్ రా. ఓకే, ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏమవుతుందిరా? W1 గ్రేటర్ దాన్ W2 కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే ఓకే, రైట్ డౌన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇదే ప్రాబ్లం రా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ఇదే ప్రాబ్లం మనం ఏం చేద్దామంటే కన్జర్వేటివ్ చేద్దాం. చూడండి ఒకసారి. సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు డి అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు డి? ఈ ఆప్షన్లో ఏది కరెక్ట్? చూద్దాం. ఒకసారి చూడండి. ఫర్ కన్జర్వేటివ్ వచ్చేసి కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ రై. ఓకే, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ బేసికల్ ఇంక్రీజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా బై డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఇస్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఎటువంటి. ఓకే, ఇది చూడరా, జాగ్రత్త చూడరా. సో లైక్ ఫస్ట్ పాత్ ఏ బి సి డి. బాడీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యబ్బా ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇట్లా కూడా వచ్చింది, ఇట్లానే వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ పాత్. ఇదే పాత్ర సెకండ్ పాత్ ఏ టు డి డైరెక్ట్ సెకండ్ పాత్. సో ఫస్ట్ పాత్ వద్దాం. ఫర్ పాత్ 1 వర్క్ డన్ ఎంత? హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ వర్క్ డన్? ఏది ఇంకా బి కబాయ్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి ఏమనుకుందాం మనం? వెళ్ళాలనుకుందాం. జస్ట్ వెళ్ళు. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉందిరా. ఏది ఇంకా బీకి వచ్చింది బాడీ. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉందిరా. అంటే ఆపోజిట్ కాబట్టి మైనస్ ఎంజిఎల్. ఓకే, ఎఫ్ఓఎల్ కాస్ థీటా వాల్యూ 180 అబ్బాయి. కాస్ 180 -1 రాశాను, డైరెక్ట్గా ఎంజిఎల్ రాసేసాను. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సో లేదంటే ఫార్ములా రాయండి సార్ అంటే రాస్తాను చూడండి. ఎఫ్ కాస్ థీటా ఇది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అబ్బాయి. ఓకేనా? అంటే ఎంజీ అబ్బాయి. ఎస్ అంటే ఎల్ అబ్బాయి. థీటా వాల్యూ ఎంతరా? గ్రావిటీ బాడీ ఇట్లా మూవ్ అవుతుందంటే ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి ఉంది, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్ ఉంటుంది అబ్బాయి. సో 180 కాస్ 180 -1 కాబట్టి మైనస్ రాసేసాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ బి టు సి రా. బి టు సి చూడండి. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఏమో డౌన్వర్డ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ హారిజాంటల్. థీటా ఎంత? 180 అంటే ఎఫ్ ఇది ఎఫ్జి ఎస్ కాస్ 90 డిగ్రీ. థీటా ఎంత? 90 రై. డిస్ప్లేస్మెంట్ డి డైరెక్షన్, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్, బాడీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ బి టు సి నా. సో ఇది 0. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ సి టు డి. చూడండి, సి ఇంకా డికి వచ్చింది అనుకుంటున్నా. డిస్ప్లేస్మెంట్ డౌన్వర్డ్, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ కూడా డౌన్వర్డే, అంతే కదా. ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ రెండు డౌన్వర్డే. అప్పుడు థీటా ఎంత? ఇక్కడ థీటా వచ్చి 0 డిగ్రీ. ఎఫ్జిఎస్ కాస్ 0 డిగ్రీ అంటే ఎంజిఎస్. టోటల్ ఎంత ఇక్కడ? టోటల్ డబ్ల్యూ నెట్ ఎంత అబ్బాయి? -MGL ప్లస్ 0 ప్లస్ MGL. ఎల్ కదా ఇది? ఎల్ ఇది కూడా క్యాన్సిల్. 0 వచ్చింది ఎవరికైనా. మరి ఫర్ పాత్ 2 చూద్దాం. ఫర్ పాత్ 2 రవే ఇలా చూడాలా. వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు డి, డైరెక్ట్ ఏ టు డికి వచ్చింది పాత్ 2.
Gravitational force downward by displacement like horizontal. Theta ఎంత 90 degree. So mgl cos 90 degree. Ultimate answer is 0. ఇక్కడ చూడరా, work done by path 1 is equal to work done by path 2. Both are equal. So it is independent path rating. ఇట్లా వచ్చిన సేమ్ ఆన్సర్. ఇట్లా వస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇదే కదా, ఇట్లా వచ్చిన డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇదే. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ షార్టెస్ట్ పాత్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 పాయింట్స్. ఓకే, ఈక్వల్ కాబట్టి. సో దీంట్లో ఆప్షన్ ఏమవుతుందా, వీటిలో ఫర్ కన్జర్వేటివ్ అయితే ఇది అవుతుంది, ఫర్ కన్జర్వేటివ్ అయితే అది అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, రైట్ డౌన్. Okay student, this is about conservative and non-conservative forces. So this is a very most important concept in objective level. Okay, right down.